ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโลกโดนัลด์ทรัมป์บัญแจปีกาบรรจูนกองนิเวียจำบังในกลุ่มนิเวียทุกยนต์ฮอมือเครื่องเตี้ยตะการตำบลเมืองชิมโบปีได้เชกาบัญแจท่าวัตเมียนตัวหนังสับอาวุธระบอเมริกกันแต่มีจำนวนการลางอย่างชราญเนื้อขนองสถานเพียบได้สหรัฐอเมริก1อีรองตานตั้งคลั่งจีมือเนียเนปีนี้เซกรีเรการะเบิดสารปอดเมียนอีรองอันตรเชียดจอบสายท้าโลกโดนัลด์ทรัมป์บานปรับเตยบันไดสายปอดเมียน Channel 12 ท้าเนื้อปีนี้โลกกำปุงดักเช่นในบอดบัญชีดำใบบรรจุเนียเวียทุกยนต์หอมุยเครื่องเตี้ยแต่การดำบอลมาชิมโบปีได้การดักปงรายกรมเนียเวียทุกยนต์หอนี้คือดำใบบัญชีท่าอเมริกมันเลงซ้ายจีมุยนังอีรองนูเทโลกโดนัลด์ทรัมป์บานบัญชีท้ากาจอจ้าหรือเลือกกรอยเตี้ยเตอแต่เมียนรัฐพลปิดปรากฏเจแสงหายแหลกขั้นได้สหรัฐอเมริกตุ่มเลี้ยในขนมกาจอจ้าเตอแต่ใบกาจอจ้าหายอีรังเตอแต่ตัวตูนยกและขันนุโลกโดนัลด์ทรัมป์บัญชีท่าเมียนเตียงการุมเลี้ยกรรมวิธีอาวุธนุยคิลาการุมเลี้ยมิสซิลบาลิสติกหนึ่งการบรรชุบสกรรมเพียบเตียงไล่ได้ความโตรปุ่สกรรมประยุทธ์ในดำบอลเมืองเชมโบเปียหายเตอเทือดำน้าตามประปอนดึกนอมรัฐบาลทำไมในเลยตึกใดอีรังได้บรรชุบการสำหรับรังเกียวแต่เลยประชีจนครูนเองเนื้อขนอนบอสสัมพีชิมวยนึ่งบันดาลสายปวดเมียนอิสราเอล Channel 12 นี้โลกโดนัลด์ทรัมป์เนื้อแต่บัญชีท่าสหรัฐอเมริกหนึ่งเปล่าประวิเทียนกากองตัวประเสินบากาจอจ้าเนื้อดำหนักกาวทำไมมวยเตี้ยชิมวยอีรังมันรอกเคินใกล้ปรงเปรียงชิมวยขเนียหายและคันได้บานเลือกหลังนี้อีรังมันอายตัวตูลยกบานคือเวียจิกาบังไฮท่าอเมริกเธอสำรัจวิเทียนกากองตัวเตเลอประตีอีรังกาวปีไงซุกตีประมวยคายกลุ่มเพชรกาจอจ้าประพฤติเตอระเวียงเพียกีสหรัฐอเมริกนังอีรังเนลือตึกได้ในประเทศโอมองได้เมียนกาสำรับสำรัวโดยรัฐมนตรีกาบอร์เตระบบประเทศนี้ปันไตในขนมกาจอจ้าในไงตีประมวยคายกลุ่มเพชรนุเตอบานรีกามอกทากาจอจ้าประพฤติเตยดอยเตยปีดองปันไตปุ่มบานเชียนดอลลัตทอลเอาไว้นูเตปรูดำนางระเบิดอีรังคือรัฐมนตรีกาบอร์เตอีรังโลกอับบัสอารักชีบานตรมตาหนิเยทาคล้วนมันเฮียนทั่วสกได้สำรัจเอาไว้ทางอ๋อโดยเตายกแหลกขั้นระบบสหรัฐอเมริกโดยฉลองกัดเมดึกนอมระบบคล้วนจิมุนเซนปันตายประมุขกาตูดอีรังรูปนี้บัญเจท่าอีรังตัวทัวยกบานตรมแต่กาปีเพียกซาอมปีกรรมวิธีอาวุธนุยเคลียร์แต่ปนเนาะคือมันตัวทัวยกระบิบวีเรอมปีกรรมวิธีมิสซิลบาลิสติกนูเตประมุขกาตูดอีรังรูปนี้บัญเจเตียท้าอีรังหนึ่งบากเมียนอธิการะเกิดในการรึดบันต้องหนึ่งตรวจปีนิดกาผลิตสารเทียดอุยระโยมหลังวิงแต่รัฐมนตรีกาบอร์เตอีรังรูปนี้ในแต่อ้างทาอีรังมีนสิทธิ์ขนมกาจำรังสารเทียดอุยระโยมดำใบทามปุลนุยเคลียร์ซีวิลด้วยหนึ่งประเทศโดยเตียดฟังได้กาจอจากาลปีไงตีประมวยแค่กลมแผนุมันเมียนกึศปรวมเปรียงเอาไว้กาดลางนูเทขณะปฏิเพียวสหรัฐอเมริกตรลอบโดยตีกรงวอชิงตันวิ่งโดยใดตัวเตเฮาก่อรองการิกุนปีสัมพันธ์เพียบระวักคลวนเตียดพองนายกรัฐมนตรีอิสราเอลริกุนคลังจมปัวสหรัฐอเมริกได้บันดอยเอาเปเวเลียเตรบานอีรองตินบ้านเนเปนีนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโลกเบนจามินเนทันยาฮูรมปึ้งท่าหนึ่งจวบโลกโดนัลด์ทรัมป์นึกไงปุดขนงสัปดาห์นี้หายขนงจุ่มนุบนุโลกนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไตรเกรมปึ้งท่าหนึ่งเลือกล้างอมปีกรรมวิธีอาวุธนุยเคลียร์อิรังหายก็ดักบรรจุพรองได้อมปีเกจอร์จาสได้อมปีมิสซิลบาลิสติกระบบประเทศอิรังนิพองลูกนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในใต้บัญชีท้าอิสราเอลมันยุลสรอบดัดขาดจมพูกาตุ่มเล็กเจ้าเกจอร์จาสได้อมปีมิสซิลบาลิสติกระบะอิรังนูเทเวียตรือแต่เมียนเนเลตกจอจ้าหอยอิรังตรือแต่ตัวโยกเบอร์อิรังมันตัวโยกและขั้นระบะอเมริกเทอิรังเมียนภายในกาบังกออาสเทรเพียบเนดำบอลเมืองเชมโบเปียการเตะทงวนทงอโดยเฉพาะอิสราเอลตรือแต่โจร่วมทั่วสกได้สำรัจเอาเลื่อนบังพับขนมกาชอยตอบจมพูเอาไว้ได้อิรังมันตัวยกและขั้นระบะตีกรองวอชิงตันนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้เตรบานรีกามอกทากอดบานทือดำนาวแต่การเซตเวียนเจตไม่มาดองเตียดดอยเย็นฮอยโยที่ระบะอิสราเอลโลกนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนยแต่บัญเจียท้าโลกเชื่อเจียท้าโลกโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งมันจุ่มต้นไล่จำตัวโกกาหนามุยได้โลกสเนอร์ล้างดำใบจัดวิเทียนกาโยเทียแต่เลยประเทศอิรัง
លោក Donald Trump ដែលបានថ្លែងថានឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើការចរចាលើកក្រោយមិនទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជួបលោកនោះយ៉ាងហោចណាស់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះយ៉ាងហោចណាស់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះនឹងលើកឡើងអំពីកម្មវិធីមីស៊ីលបាឡេស្ទិករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះផងមីស៊ីលបាឡេស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់នេះវាមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតដែលចុងក្រោយនេះអ៊ីរ៉ង់ផលិតបានមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនិងមីស៊ីលបាឡេស្ទិកកម្រិតគោលការណ៍នៃមីស៊ីលបាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីប ICBM ទៀតផងមីស៊ីលនេះមានឈ្មោះថា Khoramsa ជាមីស៊ីលចំនួនទី4ដែលវាអាចរត់បានទៅដល់ជាង 2000 គីឡូម៉ែត្រវាមានទម្ងន់ពី 1500 គីឡូក្រាមទៅ 1800 គីឡូក្រាមជាប្រភេទមីស៊ីលខ្នាតធំបំផុតត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមីស៊ីលនេះអ៊ីរ៉ង់ដាក់ពង្រាយនៅទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអស់ទៅហើយតែសំណួរសួរថាតើអ៊ីរ៉ង់មានមីស៊ីលប្រភេទនេះចំនួនប៉ុន្មានគ្រាប់ដើម្បីត្រៀមសង្គ្រាមប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបើការវាយប្រហារទៅលើរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីម្ដងទៀតនោះសូមជម្រាបថានៅពេលនេះនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Abraham Lincoln បានកំពុងតែបោះទីតាំងឈរជើងនៅឯសមុទ្រអារ៉ាប់ដែលនៅទីនោះវាស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណជា600គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីឈូងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថានៅពេលដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក USS Abraham Lincoln បានចាក់ចេញទៅកាន់ទីតាំងឆ្ងាយនៃការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះវាគឺជាការដែលបញ្ជាក់ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln នេះរកទីតាំងដើម្បីក្លេកចេញពីរ៉ាដារបស់មីស៊ីលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងហក់ចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះសម្ដៅទៅលើគោលដៅប្រសិនបើលោក Donald Trump ទម្លាក់បទបញ្ជាឲ្យមានការបើកការវាយប្រហារទៅលើរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln វាមានយន្តហោះពី70គ្រឿងឡើងទៅហើយអមដោយនាវាពិឃាតចំនួន6គ្រឿងជាមួយគ្នានេះអ្វីដែលលោក Donald Trump បង្ហើបថាកំពុងតែដាក់ចេញនៅបទបញ្ជារបស់លោកដើម្បីបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាព្រោះគេដឹងហើយថានាវាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះគឺនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS George H.W. Bushពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS George H.W. Bush ត្រូវនឹងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាចាប់ពីសប្តាហ៍នេះទៅដែលលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថានាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រាទៀតនឹងត្រូវទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលការដាក់ពង្រាយក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនលេងសើចជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ចកបានគុវានៃការប្រើប្រាស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះរួចទៅហើយដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ចកក៏បានបង្ហើបថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន3គ្រឿងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយអាចមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Gerald R. Ford ផងដែរឬនាវាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រការីបៀននៃតំបន់អាមេរិកឡាទីនពួកមន្ត្រីមន្ទីរបញ្ចកបានដឹងថានាវានេះអាចនឹងត្រូវដកចេញពីតំបន់នោះឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះដល់ទៅ21គ្រឿងជាមហាអំណាចដ៏ធំបំផុតដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះច្រើនជាងគេទាំងអស់បើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះដូចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះចិនមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន3គ្រឿងរីឯរុស្ស៊ីកាលពីសម័យសហភាពសូវៀតមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងតែឥឡូវនេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតមិនសូវមានសកម្មភាពទៀតនោះទេគឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមអស់ទៅហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងវាអមដោយនាវាពិឃាតយ៉ាងតិចពី6គ្រឿងឡើងទៅនិងមានបុគ្គលិកយោធាពី5000នាក់ឡើងទៅនៅក្នុងស្ថានភាពដែលតានតឹងខ្លាំងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះពីចំនួន2គ្រឿងឡើងទៅវាជាការបង្ហាញថាអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈកាន់តែច្បាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅនាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន4គ្រឿងនោះយន្តហោះនៅលើនាវាទាំងនោះនឹងបែកប្រតិបត្តិការហោះយ៉ាងងងឹតមេឃវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលយើងបានដឹងហើយថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿង
វាអាចផ្ទុកបានយន្តហោះពី65គ្រឿងទៅ80គ្រឿងហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះខ្លះអាចផ្ទុកបានរហូតដល់ទៅ90គ្រឿងផងដែរដូចជានាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Abraham Lincoln នេះវាអាចផ្ទុកយន្តហោះបានពី70គ្រឿងទៅ90គ្រឿងនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះសុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធខែវការពារដែនអាកាសដើម្បីការពារកងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមផ្កាយរណបយោធាដាក់ពង្រាយនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថែមទៀតជាពិសេសដាក់ពង្រាយនៅលើតំបន់នៃលំហអាកាសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាផ្កាយរណបយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានចាប់រូបភាពបានទាំងអស់នៃទីតាំងកងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងទីតាំងស្តុកគ្រាប់មីស៊ីលស្តុកដ្រូនរហូតដល់រោងចក្រផលិតដ្រូននិងផលិតមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានផ្កាយរណបចាប់យកបានទាំងអស់លោក Donald Trump បានប្រកាសឲ្យថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទីតាំងយ៉ាងតិច50ទីតាំងត្រូវកំទេចបើតាមលោក Donald Trump ទីតាំងដែលត្រូវកំទេចនោះមានទីតាំងស្តុកគ្រាប់មីស៊ីលទីតាំងរោងចក្រផលិតគ្រាប់មីស៊ីលទីតាំងរោងចក្រផលិតដ្រូនទីតាំងស្តុកដ្រូននិងទីតាំងស្តុកគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធខែលការពាររបស់អ៊ីរ៉ង់ S300 និង S400 នេះនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការបាញ់ប្រហារកំទេចដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះយ៉ាងលឿនបំផុតប៉ុន្តែលោក Donald Trump ក៏បានបង្ហើបថាទីតាំងរូងក្រោមដីរបស់អាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាមីណេនិងវិមានរដ្ឋាភិបាលរបស់កងឆ្មបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក៏ត្រូវកំទេចផងដែរយ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសមានសក្តានុពលផ្នែកយោធាដ៏ខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះមិនបានចោះញោមចំពោះការគំរាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនោះទេទាំងមេដឹកនាំកំពូលបំផុតនៃរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាស់អាលីខាមីណេទាំងប្រធានាធិបតីទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងមេទ័ពកំពូលសុទ្ធតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគំរាមអ៊ីស្រាអែលវិញឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់កងឆ្មបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់គំរាមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានបើកការវាយប្រហារដោយសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះទីតាំងទ័ពរបស់អាមេរិកទាំងអស់រាប់ទាំងស្ថានទូតអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះទីក្រុងតេលអាវីវវិញអ៊ីរ៉ង់ប្រមានថានឹងត្រូវកំទេចឲ្យទៅជាផែតែម្ដងដោយអាវុធទំនើបរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះអ៊ីរ៉ង់ប្រមានថាសង្គ្រាមនឹងក្លាយទៅជាសង្គ្រាមតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលចាប់យកវិធានការយោធាវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកការទូតនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងតែខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាធ្លាក់ចូលតែក្នុងសង្គ្រាមអ្នកការទូតមកពីប្រទេសកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមប្រទេសអូម៉ង់ប្រទេសបារ៉ែនហ្ស័រដាននិងប្រទេសអេស៊ីបកំពុងតែសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតនៃប្រទេសទួរគីគឺប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទួរគីបានថ្លែងសន្ទរភាពរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតថាការចរចាស្ដីអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបើពុំនោះទេបើអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានឹងរត់ទៅរកការប្រណាំងប្រជែងជាមួយគ្នាដោយអាវុធប្រឡាយលោកនេះប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទួរគីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាទួរគីមិនចង់ឃើញតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាคล้ายទៅជាទីតាំងនៃការរត់ប្រណាំងសប្បាវុធប្រឡាយលោកនេះទេហើយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែដឹងថាខ្លួនមិនត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដ៏កំណាចនេះអ្នកការទូតនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាច្រើនប្រទេសនោះនៅតែប្រមានអ៊ីរ៉ង់ថាភ្លើងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងឬក៏មិនកើតឡើងគឺអាស្រ័យទៅលើអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងនោះទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះក៏ស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកគង់ប្រញាប់ប្រញាល់អំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេដោយទុកពេលឲ្យបានដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយអ៊ីរ៉ង់ឈានទៅដល់ការដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងស្ថានភាពដែលយោគយល់គ្នាបំផុត
ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីអាប់បាសអារ៉ាក់ជីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលទាំងអស់ចំពោះការដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ីរ៉ង់រំលាយចោលកម្មវិធីមីស៊ីលបាឡីស្ទិករបស់ខ្លួននោះព្រោះអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលយកបាននៅខណៈដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយកាលពីសង្គ្រាម12ថ្ងៃក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025កន្លងមកនោះញាណជនមើលឃើញថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មានមីស៊ីលបាឡីស្ទិកកម្រិតកូនខាត ICBM នោះនៅពេលនេះអ៊ីរ៉ង់ក៏អាចបំពេកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យមីស៊ីលបាឡីស្ទិកទាំងនោះបានផងដែរគេថាអ៊ីរ៉ង់មិនបាច់ផលិតគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេគឺអ៊ីរ៉ង់អាចទិញក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរពីរុស្ស៊ីពីចិនឬក៏ពីកូរ៉េខាងជើងក៏បានផងដែរបើទីបញ្ចប់ប្រទេសទាំង3នេះសម្រាប់លួចក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់នោះប៉ុន្តែចិននិងកូរ៉េខាងជើងទំនងមិនសម្រាប់លួចក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់នោះទេលើកលែងតែរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅជិត 6,000 គ្រាប់និយាយទៅនៅពេលដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិក USS George H.W. Bush ធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់នៃមជ្ឈិមបូព៌ានោះអ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមានថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់ហើយនៅពេលនេះសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ហើយជោគសតារបស់អ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងដៃសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគេថាកូនសោសង្គ្រាមវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាស្ថិតនៅក្នុងដៃអ៊ីស្រាអែល